नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने आजिर लक्ष्मी एजुकेशन ए भिडियो रे तुम मानकु स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणीर साहित्य सुरभि बहिर फास्ट चैप्टर आस उत्कलीय पद्यर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तो पिलामाने तुम माने समस्त टिके भिडियो को देखी लाइक शेयर सब्सक्राइब करनियो। ता सहित लक्ष्मी एजुकेशन रो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करि जाओ। लिंक ए भिडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि। सेठी मु ए पीडीएफ को शेयर कर देबी तुम माने पढ़ी परिबो। तेबे चलो आरंभ करिबा। पाठ्य अंतर्गत आस कविता को भल भाबरे आवृत्ति करिबा, बुझिबा और उत्तर लिखिबा। मो बुझिबारे क निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारका चिन्ह दबा। 1 नंबर ए देश जातिर पूर्व कथा एही पादरे थिबा पूर्व कथा टिरे केउ कथा प्रकाश करूची। एहार उत्तर अतीतर गौरव कथा पाखरे तारका चिन्ह देवा। 2 नंबर कवितार विषय वस्तु निम्नलिखित केउ प्रसंग उपरे आधारित होईछि। देशर अलिभा कहानी पाखरे आमे तारका चिन्ह देवा। 3 नंबर से पुओ महिमा हेब कि कली एही पादरे से शब्द कहा पाई व्यवहृत होईछि। एहार उत्तर गोपबंधु। गोपबंधु पाखरे आमे तारका चिन्ह देवा। 4 नंबर मुकति पथर सैनिक बोली कवितारे काहाकू कुहा जाइछि। एहार उत्तर बाजीराउत। आमे बाजीराउत पाखरे तारका चिन्ह दबा। ख तुमर सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती। तुमे ही उत्तर गुड़िक काहींकी बाछिल ताहा तुम सांग मानक सहित आलोचना कर। सांग मानक सहित आलोचना करी तमे एही उत्तर टिक लिखिबो। मिलिमिशि जोड़िबा कवितारे मनोनीत किछि धाड़ी बा पाद क स्तंभरे दिया जाइछि। सेही पद गुड़िकर अर्थ बा प्रसंग ख स्तंभरे दिया जाइछि। क स्तंभ सहित ख स्तंभर उपयुक्त अर्थ रेखा चिन्ह द्वारा जोड़िबा। क स्तंभरे अछि 1 नंबर बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभई अमर पथे। एहा ख स्तंभर 4 नंबर बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी स्वाधीनता संग्राम करी अमर होइछन्ति। वर्तमान 2 नंबर तोशाली प्रांतरे दिने बहिथिला समरे वीरत रकत नई। यह ख स्तंभर 2 नंबर। 3 नंबर टी ख स्तंभर 1 नंबर सहित जोड़िब पिला माने। 4 नंबर टी बाजीराउतर ना लुचि नाही मुकत पथर सैनिक सेई। यह ख स्तंभर 3 नंबर सहित जोड़िब मुक्ति पथर सैनिक बाजीराउतर ना एबे भी लुचि नाही। कवितार पद गुड़ी को आलोचना करिबा। निम्नरे कवितार किछि पद दिया जाइछि सेगुड़ी को भल भाबरे पढ़िबा, चिंता करिबा, बुझिबा एवं सांग मानक सह आलोचना करी लिखिबा। क पाइक पुओर गारिमा जाथिला स्वाधीनता जागे देला आहुति से जाति दायद आमे तो सरबे बळी हेबा अंगे सेई विभूति। एहार उत्तर उक्त पद्यांशटी आम पठित अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर आस उत्कलीय पद्यरू आसीअछि। एही कवितारे जातीय कवि वीरकिशोर दास उत्कलीय मानकु पूर्वपुरुष मानकर पूर्व वीरत्व एवं गौरवर वार्ता प्रदान करिसेंति। देशर स्वाधीनता संग्राम रूपक यज्ञरे उत्कलर पाइक पुओ निजर समस्त सुख भोग एपरिकी निजर जीवन को आहुति देइथिला। सेभली महान ओडिया जातिर दायद हेउछे आमे ओडिशावासी। सेही जातीयता रूपक स्वदेश प्रेमर विभूति को आमे आमर अंगरे बळी हेबा अर्थात देशात्मबोध भावधारारे उद्बुद्ध हेबा पई कवि आह्वान जणाइछन्ति। आम पूर्वपुरुष मानक परी आमे मध्य वीर निर्भीक एवं साहसी हेबा सहित निज जन्ममाटीर सेवा पाई सदा तत्पर हेबा। ख शांति मैत्री प्रीति पुतबाणी जही स्फुरुथिला प्रति अंतर भरी अहिंसा मंत्रे देला जेउ दीक्षा काहीं केउ देश हेबता सरी। एहार उत्तर उक्त पद्यांशटी आम पठित अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर आस उत्कलीय कवितारू आसीअछि। एठारे कवि वीरकिशोर दास अहिंसा मंत्रर महत्व विषय वर्णना करिसेंति। एठारे कवि सत्य न्याय एवं शांतिर मूल्य को उपस्थापना करिसेंति। से कहउछंती जे आमे सदा सत्यर पथरे चलिबा उचित और अन्यायर विरोध रे दृढ़ भाव स्वर उत्तोलन करिबा दरकार। मनुष्यर जीवन रे सत्य और धर्म अत्यंत आवश्यक। जदि आमे सत्य को अनुसरण करिबा तेबे समाज रे शांति और समृद्धि रहिबो। यह आमको एक भल मनीष भावे गढ़ी तोले। महात्मा गांधींकर अहिंसा मंत्र स्वाधीनता संग्राम को नूतन मार्ग प्रदर्शन करिथिला और यह सफल करिथिला। एभली महान वार्ता केवल भारत तथा महान उत्कलीय परंपरा रे दृष्टिगोचर होइथाय। ग त्याग आदरस जातिर महत्व देश पाई देला निजको बळी दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुओ महिमा हेब कि कली।
ଏହାର ଉତ୍ତର ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ପଦ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ। ଏହା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ, ଧର୍ମପଦ, ବାଜି ରାଉତ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଦି ମହାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି। ଏହି ମହାପୁରୁଷମାନେ ନିଜର ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ, ଜାତୀୟତା ମନୋଭାବ ଓ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦରିଦ୍ର ଅସହାୟ ଦୀନ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମହିମାର କଳନା ନାହିଁ। ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। କବିତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ. ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ଉକ୍ତ ଧାଡ଼ିରେ କେଉଁ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଉପରୋକ୍ତ ଧାଡ଼ିରେ ଭାରତ ଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଏ ଜାତି ଏତେ ମହାନ, ଏହାର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଇତିହାସ ଏତେ ମହାନ, ଯାହାର ସ୍ମରଣ କଲେ ଆପେ ଆପେ ମଥା ନଇଁଯିବ। ଖ. ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ କେଉଁ ପଥର ପଥିକ ଥିଲେ? ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅମର? ଏହାର ଉତ୍ତର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଅମର ଅମୃତ ପଥର ପଥିକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଗ. ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ ଉକ୍ତ ପଦରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଳୀୟ ଏ ମହାନ ଜାତିର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ଯାହା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ, ଧର୍ମପଦ, ବାଜି ରାଉତ ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭଳି ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଓ ଲୀଳାଭୂମି। ଘ. କବିତାରେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଶପ୍ରେମ ମାନେ ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ଅପାର ଭଲ ପାଇବା, ସମ୍ମାନ ଓ ନିଷ୍ଠା। ଏହା ମାନବ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ, ଯାହା ଆମକୁ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ। ଦେଶପ୍ରେମ ଆମକୁ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଶିଖାଏ। ଏହା ଆମକୁ ସତ୍ୟବାନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ, ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ନାଗରିକ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଆମ ଦେଶର ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ, ଯେପରିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ଭଗତ ସିଂ ଦେଶପ୍ରେମର ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ। ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଦେଶପ୍ରେମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସତ୍ୟ ଓ ନୀତିରେ ଅତୁଟ ରହି ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଦେଶପ୍ରେମ ଆମକୁ ଏକତା, ସମ୍ମାନ ଓ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର ଏହି କବିତାଟି ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା, ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଏହି କବିତାଟି ତୁମକୁ କେଉଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି? ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଏହି କବିତାଟି ଆମକୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ତ୍ୟାଗ, ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଭଳି ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ତୁମେମାନେ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଲେଖ। କ. ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯିବି। ଖ. ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଉତ୍ତର ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ନିଜ ଶରୀରର ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଯାଏଁ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବି। ଗ. କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅମର କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅମର କରିଥାଏ। ଘ. ଯଦି ତୁମେ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତ, ତେବେ ସେହି ରକ୍ତ ନଈକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତର ଯଦି ମୁଁ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ରକ୍ତ ନଦୀକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥିଲା, ଖଣ୍ଡା ତରବାରୀର ଜୟ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ, ହୃଦୟର ଜୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୟ, ଏହି ଭାବନା ମୋ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତ? ଉତ୍ତର ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ ବିଦେଶୀ କବଳରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। କବିତା ରଚନା। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧର୍ମା, ଝାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ, ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶର ଶେଷ ଶବ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖ। ସାଗର ଜଳେ ଏବଂ ଧରଣୀ ତଳେ ରେ ଜଳେ ଓ ତଳେ ପଦର
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ପଦର ଶେଷ ଧ୍ୱନି ଏକା ଭଳି। ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଲେଖ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିଲେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କବିତାଟି ଶ୍ରୁତିମଧୁର ଲାଗିବ। ଖ, କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଲେଖ। ଉତ୍ତର, କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କବିତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12 ଅଟେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ିର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 11 ଅଟେ। ତୁମର କବିତା। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାକୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଲ। ନିମ୍ନରେ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରି ସେହି ଆଧାରରେ ଏକ କବିତା ଲେଖ। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରବେ ତହର ଆପେ ଆପେ ନଈ ପଡ଼ିବ ମଥା। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିବ। ସର୍ବେ ମିଳିମିଶି ଆଗେଇ ଯିବାରେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଆମେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ସ୍ୱାଧୀନ ବିହଙ୍ଗ ନଥିବ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତନ କାମେ। ଭାଷା ବିଚାର। କ, ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଧରଣୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ପୃଥିବୀ, ଧରା, ଧରିତ୍ରୀ, ମହୀ, ବସୁନ୍ଧରା, ଅବନୀ, ମଞ୍ଚପୁର, ମେଦିନୀ ଏବଂ ବସୁଧା। ଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଯେପରି ପୂର୍ବର ପୂର୍ବ, ସେହିପରି ଗରବେ ଗର୍ବେ, ସରବେ ସର୍ବେ, ରକତ ରକ୍ତ, ଆଦରସ ଆଦର୍ଶ, ତରପଣ ତର୍ପଣ। ଗ, କାଳ ବିଚାର। 1 ନମ୍ବରରେ ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। ଉପରଲିଖିତ ପଦ ଦୁଇଟି ଅତୀତ କାଳର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ପରିଣତ କର। 1 ନମ୍ବର, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଥିଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ପରିଣତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ କ'ଣ ହେବ? ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଥିବ। 2 ନମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବୋହୂ ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବୋହୂ ଥିବ। ସେହିପରି ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। କବିତାର କିଛି ଶବ୍ଦ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ତଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଖୋଜି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ପୁଅ, ପୁତ୍ର, ସୁତ। ନଈ, ତଟିନୀ, ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ। ସାଗର, ସିନ୍ଧୁ, ପାରାବାର। ସୈନିକ, ସିପାହୀ, ଯବାନ। Thank you for watching.